श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग सिंह साहब जो विहर भाई सिंह जी, जिन्होंने बारे यह किया गया कि इत्थे ये साडे उत्ते वाहवा डांग छोटा खड़काउण आए ने। मैं समझदा कि जे इन्हां दीयां गल्लां नाल साडे जीवन विच कोई किणका मात्र भी सिੱਖੀ ਦਾ अंश जाग पवे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ भी गुलाब के फुल्लों वांगू लगेगा। इस दे नाल ही मेरे सत्कारयोग पिता जी समान प्रिंसीपल अमरिंदर सिंह जी सोच, डॉक्टर गुरनाम कौर जी ਅਤੇ इस सदन विच बैठे सारे मेरे कलमकार ते कर्मी दोस्तों, भैनों ते भराओ, श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने पेपर नूं तीन हिस्सों च वंडिया कि एक्चुअली दसम पातशाह के समय किस तरह की सिक्खी की घाट सी और उस तो बाद किवें इसकी डिवेलपमेंट होंदी रही और अज के युग में इसका की रूप बन गया और ये जिथे किते सानू मतलब कि ये त्रुटियां नज़र आउंदियां ने, ये कारण की ने तो इसका सुधार आपां किवें कर सकते हैं। मैं कोशिश करांगा कि 20 मिनट से अपना पेपर खत्म कर दें। जे 1-2 मिनट बहुत घट हो जाता मैं क्षमा कर देना। कई बार मानव संसार में अजिही इतिहासक घटना वापर जाती है जिसका चमत्कारी प्रभाव ना केवल समकालीन राजनीतिक, धार्मिक, समाजिक ते आर्थिक ढांचे भी तब्दील कर दिंदा है, सगों भविखमुखी ढांचे भी निरंतर प्रभावित करता रहता है। दशमेश गुरु गोबिंद सिंह के 4.25 दहाकियां की आरजू में वापरियां प्रसिद्ध घटनावां विचों कुछ इहो जिही ही सब तो अनोखी इतिहासक ते अहम घटना बनती है पंज प्यारिਆਂ की स्थापना राही घड़ी गई निराली सिख शख्सियत जो खालसा पंथ के रूप में आनंदपुर विखे मानव संसार मैं बेनती कर रहा सी कि दसम पातशाह के जीवन काल में ਜਿਹੜੀਆਂ अहम घटनावां वापरियां ने, मेरी नज़र में सब तो जी अहम घटना हैगी है वो उन्होंने वालों पंज प्यारिਆਂ की शख्सियत राही घड़ी की सिख शख्सियत है जिसने ना केवल गुरु नानक देव निर्मल पंथ में प्रभावित किया सगों भारतीय समाज की रूपरेखा और इतिहास की धारा भी बदल के रख दिता। इस बदलाव का आधार से दसम गुरु वालों समकाली समाज की नबज को चंगी तरह समझना, गंभीरता नाल विचारना और फिर उसका समय की लोड़ अनुसार हल लभ लेना। पाउंटा साहब निवास समेत भंगाणी और नदौर दी जंगां विच प्राप्त की सफलता और अपने दादा जी 6वें गुरु जी वालों मीरी पीरी का तलवारा पहन मुगलों नाल कीते जंगां के कारण वो ये तत्व भली प्रकार समझ चुके सन कि जन साधारण को प्यार के सत्कार दे के गिदड़ा तो शेर बनाउंदियां एक शक्तिशाली बहादुर कौम सिरजी जा सकती है। अपने इस महत्व कार्य लिए ही उन्होंने अजिही वर्णमुक्त और लोकतंत्री कौम खालसा पंथ की सिरजना की नींह रखी उन्होंने पंज प्यारिਆਂ की चोण उत्ते जो लहू पीजी लिश्कदी शमशीर अगे सिर दस तली गली मेरी आओ की भावना अधीन मौत के भय तो मुक्त सन, जिस बारे योगी जी ने कल कहा सी कि उस अवस्था को सामने रखो जदों कि वो एक सिंह का सीस झटकाउण तो बाद लहू नाल लिबड़ी शमशीर लैके स्टेज उत्ते आए सन। महत्वपूर्ण तथ्य इत्थे यह है कि इन्हां पंजां दा ना तो पिंड एक सी, ना शहर, ना प्रांत और ना ही वरण वंड वाली जात पात। पंजां विचों करमवार दयाराम सी लाहौर का खत्तरी, धर्मदास सी हसनापुर दिल्ली का जट, हिम्मत राम सी जगन्नाथपुरी का झियूर,
ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਸੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਛਿੰਬਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸੀ ਬਿਦਰ ਦਾ ਨਾਈ। ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਮੋਹਕਮ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਹਲ ਦੇ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਧਰਮ, ਵਰਣ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਕੁੱਲ, ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਸ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਰਗ ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਨਿੱਘੀ, ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੁਗਤ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਬਲਾ ਤੋਂ ਸਬਲਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲ ਦੀ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੱਕ ਜੀ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਕਨਿੰਗਮ ਹੈ, ਜਦਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੱਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਾਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ, ਝਿਉਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੜਾਕੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਪਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਿੰਘ
ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ। ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਸਵਾਗਤੀ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਜੋ ਨਿਜਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਦਾਚਾਰੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੌਲ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦ ਜਿੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਤਵ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯਤਨ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਸਮ ਪਿਤਾ खुद फरमाते हैं कि मैं हूं परम पुरख को दासा, ते इसलिए जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक पुण्यमय पर हैं, पर इसके बावजूद सिख संतां की चेतना में दसम पिता का पैगंबरी बिंब ना केवल कायम ही रहता है, सगों होर भी दृढ़ होकर निरंतर जारी रहता है। मानव इतिहास में मान होंदे हुए निमाणा, तान होंदे हुए निताणा की भावना वाली ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੜ ਸਿਧਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਘਾਟ ਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਪਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸਰਵੋਤਮ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਅਕਾਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਬਤਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਬੰਸ, ਪੱਲਾ ਬੰਸ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇਸ ਪੰਜ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੀਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਸ਼ਟਾਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਧੌਂਸੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਣਾਉਂਦੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਝੁਬਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਰਾਏ ਨੂਰ ਦੀ ਕੋਲ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ 101 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਭੈਤ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਂਗਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਸ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੇਵਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਨਿਜਵਾਦ, ਨਿਜ ਲਾਭ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਪਰਨਾਰੀ ਗਮਨ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਣੇ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿਕਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ 5 ਬਾਣੀ ਯੁਕਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5 ਕਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਬੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਅਲਖੁਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਾਜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਵ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀ ਥੋੜ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਰਤਾਈ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਸਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਪਾਉਣ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਤਵਾਤਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੋ ਯੁਕਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।